जगह जिहड़ी सीगी कॉमन व्यक्तियों के आउण लई उत्थे जिहड़े सिगरटां दे शैल ने पिछला हिस्सा हुंदा उन्हां दीयां ढेरियां लगियां पईयां सी। जानी कि जिवें आपां पंजाब बारे सोचदे आ कि पूरी नेशन नूं पूरी कौम नूं खत्म कर लई नशे का सहारा लिया जाता, इस तरह का कुछ इत्थे भी वरतारा होया लगता है कि उन्होंने अलग थक किया जाए। कोई नियम भी इदां दे बनाए गए सीगे कि जे कोई नेटिव व्यक्ति किसी दूजे नाल विआह करा लैंदा है तो उहदी फिर वो नेटिव वाला स्टेटस खो लिया जाता सी, जिहड़े उहनूं कोई फैसिलिटी मिलती सीगी वो उहनूं नहीं सी मिल सकती। तो इस तरह का बहुत सारिया वधीकियां ने जी, बहुत कुछ इत्थे हुंदा रहा, अजे भी उन्हां नाल पार्शैलिटी हुंदी आ। और मैं एक मिसाल होर जिहड़ी गुलाम प्रथा की गल करदे आ, और आपां बड़े वड्डे वड्डे नां ने इब्राहिम लिंकन इन्हां तो लैके और जिहड़े दूजे एक ब्लैक लीडर वड्डे होए ने, मैं उन्हां दा नाम विसर रहा, उन्होंने वड्डियां मूवमेंट लड़ियां। पर जिहड़ी कई बार असीं गल करदे हुंदे आ कि जिहड़ी इन्नी वड्डी जिहड़ी ब्लैक कम्यूनिटी आ, जिन्ना इन्हां नाल धक्का हुंदा रहा पिछले सदियां भर, इन्हां नूं भी किसी ना किसी होर पासे म्यूजिक वाले पासे तुसीं किसी भी वड्डी मूवमेंट जिहड़ी आ उन्हां वल्लों नहीं लड़ी। जिहड़ी उन्हां दी नवीं नस्ल आई आ उन्हां दा बस हुण इक्को ही टारगेट है कि गोरी नाल विआह करा लिया जाए तो बस मेरी जिंदगी सवर गई आ। ते जां फिर वो किते ना किते गड्डियां दे विच तुहानूं मस्ती नाल झूमदे गाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ दिखाई देणगे। कोई वड्डी मूवमेंट उन्हां वल्लों इदां दी नहीं उठी। हालांकि पिछले साल वाली घटना वेले थोड़ी जी खबर जरूर चली सी कि जिहड़ी ब्लैक लाइफ है वह भी मैटर करती है, पर कोई वड्डी जद्दोजहद जिहड़ी उस कम्यूनिटी वालों शायद अपने हक्कां लई अजे तक भी नहीं रंभी गई। बिल्कुल हालात होंगे ने बहुत सारे बना दिते जाते हैं इस तरह के कि उन्होंने जो लड़न का जज्बा आ वो जी उन्होंने एनर्जी है कितने होर पासे चैनलाइज कर दी जाती है। जिदा तुसीं जिक्र किया हुणे भी हाँ ठीक आ, अपने बस हो के नशे दे विच झूमदे आ, गड्डियां च घूमदे आ, जो सारा कुछ जिहड़ा उस तरीके का माहौल उन्होंने लई बनाया जाता है ते तां जो उन्हां दे अंदर जिहड़ा ज्ञान है वो ज्ञान आ ही ना सके, अपने अपने आप बारे ना उन्होंने पता लग सके कि असीं हैगे की है ते सानूं चाहीदा की है। सो ये सारी दुनिया दे विच इस किस्म दा हुण भारत दे विच भी जिहड़े कह लो भी मूल निवासी ने उन्हां दी हालत की, आदिवासियों की की हालत है, जां जिहड़े साडा जिन्हों असीं दलित भाईचारा कहंदे आ ਉਹਦੀ की हालत है, कुछ जिहड़े कुछ इदां दे पंजाब वर्गे एरिए जिहड़े आ इहनूं भी छड्ड दित्ता जाए तां जिहड़े दूर दराडे दे इलाके ने उत्थे किस हालत दे विच लोग लै रहे ने ते किद्दां उहनां नूं उदां ही रखिया जाना है, ਉਹਦੀਆਂ किस किस्म ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਓਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ
ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 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 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੌਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਏਜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਾਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੋਦੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਾਤਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਸਕੋ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਠੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੈਟਬੈਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ABP ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 100% ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ABP ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ABP ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜੀ, ABP ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬਦਲਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 36 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 36 ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ 22 ਚੈਨਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਹਾਊਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਲਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੜੇ ਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਜ ਤੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਨਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ
ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਪ ਬੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਇਹਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿਹਦੇ 22 ਕਮਰੇ ਤੇ 22 ਜਰਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਢਾਹ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਉਹੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਤ ਜਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10-15-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 70-75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਆ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤਗਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਾਂ ਤਮਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਓਨ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਮਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 68% ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ J&K ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਆ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ, 68 ਕੁਝ % ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਹੱਡੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ
140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੱਲੀ, 138 39 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਪੇਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ MLA ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ MLA ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 5-6 ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਣੇ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਧੋਗਤੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਮਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ 12 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ 303 ਸੀਟਾਂ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 303 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਧੁਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝ 30 ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਮਏ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਗੜ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ -7.3 ਮਾਈਨਸ 7.3% ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਗਈ ਆ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016-17 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ 8.25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ। ਤੇ ਫਿਰ 2017-18 ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 8.26% ਤੋਂ 7.04% ਰਹਿ ਗਈ। 2018-19 ਚ 6.12% ਰਹਿ ਗਈ। 2019-20 ਚ 4.2% ਤੇ ਹੁਣ -7.3% ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਿਤਾਰਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 44% ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਵੱਧ ਗਈ 44%। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति 35% ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ -7.3%, ਇਹ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇ ਨੇ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ GST, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50%, 60% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਡਿੱਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਆਸਰਾ ਤੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 2 ਡਿਪਟੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ 2 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਹੁਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਹੁਰੇਗਾ, ਜਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ 18-20 MLA ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MLA ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ MLA ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਧਰਮਸੋਤ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪੁਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਕਾ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ JP ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ CM 2 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੰਡ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ 2-3 4 5 7 MLA ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, 6% ਵੋਟ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਸ਼ਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਚ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੇਚ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤੂਜੀ ਦੁਕਾਨੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।